ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਧੀਓ, ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। खुल के बोलो, खुल के प्यारे हो, हाजिर हो के। वाहिगुरु 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 जुड़ के अंदरले विचार बंद करो। वाहिगुरु 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 राम वाहिगुरु जी। दंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समर्थ गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी। सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ, दे कर हथ। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, सच साहिब मेरा। नानक बोलै बुलाया तेरा। धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी। नानक बोलै बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। कोई दसोगे केड़ा शब्द पढ़ते सी भाई साहब? आवाज नहीं आ रही? हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, पास हो गए। इनू कहते कीर्तन सुनना। इनू को होर कहते जे सुनो थिर कर भी सो, थिर इस घर च थिर होके बैठो, गुरबाणी नूं सुनो,
सतगुरु तुमरे काज सवारे, गुरु तुहाडे कारज सवारे। शरीर एक घर है, शरीर भी एक इहदे विच मैं रहना। इस घर की कहानी कीती आ भी थिर वो घर च नहीं भी तुसी इट्टां गारे दे घर च बह जाओ ते आखो काम ही कोई नहीं करना, गुरु सवार दो। हाजर हो, हाजर हो। की किया भला मैं? इट्टां गारे दे घर वाले च नहीं भी तुसी उत्थे आराम नाल बह जाओ, एसी छड्ड लो ते गुरु तुहाडे काम सवारू। गुरु इस भज्जे फिरदे मन नूं कहंदा है। पता लग गया जी? भज्जे फिरदे मन नूं भी मेरे मना थिर करके इहदे विच बह ते जे किते तेरे वड्डे भाग होण, तैनूं सत संगत मिल जाए ते उत्थे भी के फिर बाणी सुनी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। मेरे मन परदेसी वे प्यारे, मेरे परदेसी है ना मन, पता जी कि नहीं किस तरह? हाँ जी, आए दा देश आ। सुनो जी गुरु के सिखो, तुसी ये शरीर दा देश आ, मगर इहदे विच ते कदी भी नहीं रहिंदा है। हाजर हो कि नहीं? इहदे विच ते कदी भी नहीं बहिंदा। कदी तेरे बारे सोचदा, समझ ला परदेस च गया, नहीं पता लगा जी। जो तेरे बारे सोचता है, शिमले वाले तुहाडे बारे सोचता है, अपने देश चों उठ के परदेस विच गया। पता लग रहा भैणों कित्थे गया? सचमुच ही इंसान लोकां बारे सोचदा। उन्हें पग किस तरह की बधी, उन्हें कपड़े किस तरह के पाए। इस भटकदे हुए मन नूं मेरा बापू बाज मार के कहंदा, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, तू तो है ही परदेसी। एक शब्द होर पढ़दे हो, जे तुसीं बाणी पढ़दे हो, तुहाडे विचों जेड़े जेड़े आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। अंधला नीच, अंधला नीच ते जात परदेसी। जात मीन गिल संधू नारंग, वो नहीं नहीं नहीं। जात का मतलब जांदा रहिंदा है। पकड़ोगे? पकड़ लिया? जात मैंने जांदा रहिंदा है। ये अन्ना है मन, ये नीचा, ये परदेसां विच भज्जा फिरदा है, अपने च कदी नहीं बहिंदा। पता लग रहा पुत? अपने अंदर कदी नहीं बहिंदा। अंधला नीच जात ते मोड़ मोड़ के कदी खेने आवे। पता लगा जी? खेन किते मोड़ के लियाओ, एक छिनक मात्र बहिंदा है ते तिल जावे, फिर उस वेले भज जांदा है। इहदी फोटो वेखो, अंधला नीच जात। जात का हुण मतलब है ना कास्ट ना लेना, जात मैंने जाना। पता लग गया पुत? काली पग वाले पता लग गया? पता लग गया ना तेनों? पिछे तेनों कह रहा, अन्ना वा नीजा ते परदेसां च तुरिया फिरदा रहिंदा। खेने आवे, इन्ना कुछ चिर आउंदा, फिर उस वेले घड़ी भज जांदा। साहब दा बहुत गंभीरता नाल सुनियो पुत, आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। हुण मेरा आपा संगत ते रहिंदा मन दी च, जे गुरु दी च रहिंदा होवे ना ते गल करे, मेरे गुरु ने कहा इस तरह का खा, इस तरह का पा। कोई बरीकी फड़ रहे हो? मेरे गुरु ने कहा भी इस तरह का खा ते इस तरह का पहन। कहना मेरा मन करता सी भी इस तरह के कपड़े पाइए। पता लग गया? हुण किहदी संगत च रहिंदा? ताकी संगत, ताकी संगत नानक। नानक नहीं रहिंदा, नानक रहिंदा मेरा आपा, मेरी जिंद। किहदी संगत च रहिंदी? अन्ने दी च, नीच दी च, जिहड़ा जातां जब भज्जा फिरदा है कदी किते कदी किते। तुसीं पकड़ रहे हो जी? पता लग रहा पुत्त?
नहीं, शोर बड़ा, वही गल चल रही है ना, मन भज्जा फिरदा है। आखो वाहिगुरू। टकाओ, थोड़ा जिहा जोर लाओ इस गल दे उत्ते जिहड़ी मैं दास आप जी नूं समझाउणी चाहुंदा। ये मेरा मन अन्ना नीच जात परदेसां विच दूसरे शरीरां विच भज्जा फिरदा है, इत्थे बैठा कदी किते तुरिया फिरदा है। ते साहिब गुरु नानक साहब कहंदे 24 घंटे बंदा जदों करदा, मेरा मन कहंदा सी मैकडोनल्ड खाइए, मेरा मन कहंदा पिज़्ज़ा खाइए, मेरा मन कहंदा कॉफी। कदी इहने कहा मेरा गुरु कहंदा? बोलो भला, कोई मूँह चो बोल कदी किसी दे सुने जो मेरा गुरु कहंदा? क्योंकि गुरु की संगत च जीव रहिंदा ही नहीं। किहदी संगत च रहिंदा? मन दी। ताकी संगत नानक ए जिंद रहिंदी। पता लग गया मैं कितों ना? ये जिंद किहदी च? मन की संगत करदी। वेखो तुसीं कदी भी करोगे ना, कोई भैड़ा काम हो जाए, कोई चंगा काम हो जाए, कहना मेरे मन ने कीता सी, मेरा मन करता सी इस तरह कर लईए। आखो वाहिगुरू। इत्थों पता लगा संगत फिर 24 घंटे किहदी करदा है? मन दी। ताकि संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावै। मूड़ा मने मूर्ख। उस रब नूं कितना पा सकदा है? गुरु दी विच संगत, गुरु दी संगत च रहिंदा ते रब नूं पा लैंदा, क्योंकि गुरु मिलाउंदा है किनू? बोलो नहीं, मन नूं किन्ने कहता विचों? गुरु मिलाउंदा है परमेश्वर नूं। किनू जी? मगर ये ते संगत ही किहदी करदा है? 24 घंटे मन दी। क्यों कर मूड़ा पावे, ये मूर्ख रब नूं कितना पा सकदा है? इस करके अज वाला शब्द जिहड़ा सी भाई साहब ने पढ़िया, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। वड्डे भागां नाल ऐसा गुरु मिल गया जिन्हें भुले नूं राह पाया। ते पता की आख्या? सिमर मना। उच्ची नहीं बोलते, आउंदी बाणी तुहानूं हैगी, बोलो ना। मेरे मन नूं कहा ना, मन नूं जिथे किते भुलण दी गल आऊगी उत्थे नाल मन दा जिक्र आऊगा भी मन भुलिया। मैं नहीं भुलिया। आखो वाहिगुरू। पुत्र फड़ ला। हाँ, किधर गई कुड़ी? फड़ लो, बाहर ले जाओ। आखो वाहिगुरू। कज के बोलो। कौन भुलिया जी? की गल चली? वो भैन जी ने कहे भूले मार्ग जी ने बताया। कोई गल की तुसी? पकड़ो, सुनो ध्यान। मन नूं आख्या भुलिया मेरिया मना, सिमर मना राम नाम चितारे। राम दे नाम दा चेता कर। ये भुले नूं राह विखाया। तुसी दुनियावी फिजिकल राह नहीं भुले। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई गल ही कहानी आवे दे विच पा लो, कहदे च फोन च जिथों मर्जी आउणा होवे, सकारपुरों गुरुद्वारा लभ जू कि नहीं? बोलो, तुहाडी गड्डी ने ले जाना उधर नूं जिधर गुरुद्वारा है। ये राह भुले दी कहानी नहीं। उस राह भुले दी कहानी है जिथे तुहाडा GPS नहीं खड़ सकदा। आखो वाहिगुरू। जिथे तुहाडा नहीं खड़ सकदा उत्थे गुरु खड़ सकदा है। आखो वाहिगुरू। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर। ते उन्हें राह किहड़े पाया? उन्हें की राह दस्या? सिमर मना राम नाम चितारे। अगों क्वेश्चन शुरू होया, ध्यान दियो। आखो वाहिगुरू। अगों क्वेश्चन शुरू होया, मैं राम दा नाम ते जपां, ध्यान कित्थे टिकावां? बड़ा सोहना बचन दे, सुन भी तू। तुसी क्या? सिमर मना राम नाम चितारे। राम दे नाम नूं चेते करया कर। ये भुले नूं राह दस्या। ये एवें सोची जांदा होर गल्लां। वो कहंदे तू रब नूं चेते कर। आखो वाहिगुरू। फिर अगों क्वेश्चन जीव आत्मा ने कीता, मैं ध्यान कित्थे टिकावां? उन्हें क्या? बस रहे हिरदे। तेरे हिरदे च बस रही वो जगह केड़ी? गुरचरण प्यारे। गुरु दे तेरे हिरदे च ही ने, इत्थे अंदर ही आ।
ਟਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਦਰ ਟਿਕੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਟਿਕ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੁੰਬੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਪੋ ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੁੰਬੜੀ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵੇਰੇ 1:45 1:45 ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੰਪ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, 4 ਕਦਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 4 ਕਦਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਕੜਾ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ, ਜਿਹ ਚੋਂ ਕਾਨੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਤੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਵਲੇਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਗਾਂਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੈਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ? ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਪੂਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠੋ ਉਹ ਜੋਤ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਖਿਆ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਮੈਂ 97 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ 107 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਆਊ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਜੂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ, दर्शन अखा मीठो हो भला तुसी भी आखो। मन बैराग भया, मन बैराग भया, मन ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਚਾ। ਸੀਸ ਫੜ ਲਿਆ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਤਾ, ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਲੈ ਲਿਆ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ, ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਲੰਮਾ ਸਰਵਰਗਾ ਕੱਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਚ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਧੜ ਵੱਖਰਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 5 ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ 5 ਵਜੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ, ਪੀ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਿਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ, ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਧੜ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦਾ ਸਾਂ ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੀ? 19 ਸਾਲ। ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਜੋ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ। ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਏ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਮਨ दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ। एक बार चौंकड़े मारो, गोडियां ते हथ रखो, टिक जाओ कुछ समा उस मालक प्रीतम प्यारे दा सिमरन। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। टिके 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो नीच गुरु। जपो जी जपो। जुड़ो जी जुड़ो 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 मन टकाओ। मन टका के जपो, आनंद आजू, रोज जपोगे फिर।
ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ की करुणा लिया है, हल्का लिया है, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व ये शब्द की व्याख्या जे सारी किहड़े दी? वाहिगुरु दी। नोट करियो, पता कर लिया, लग गया रूह नूं पता। आ जिहड़ा करुणा लिया है, हल्का लिया है, खलखंडन है, मैं मंडन है, ये सारी दी सारी करामात किहड़े शब्द दी है? वाहिगुरु दी। इस शब्द नूं छोटा जिहा ना समझना। इस दुनिया ते उत्तम श्लोक साध के ये जिसमन वसे ते इस शब्द नूं सुने लाए तिस जाने आवे जन्म मरण ताका दुख निवारे। ये शब्द की कृपा नाल दुलभ दे तत्काल उधारे। इस शब्द च बड़ा बल जे। किहड़े च? वाहिगुरु 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 आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उन्हें आख्या उन्हां दी उम्र इस वेले 19 साल है। मुछ फुट गभरू ने ते पीर जी 19 साल दी उम्र च उन्हां दा कद हो गया 7.25 फुट उच्चा। तुहाडे बापू दा किन्ना जी? वेख्या जे कदी कोई बंदा 7.25? मैं वेख्या एक काला न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के उत्ते 7.5 फुट उच्चा ते 7.5 फुट कद सी गुरु हरगोबिंद साहब दा। मैनू तो अंग्रेजी बोलनी नहीं सुनती। सुनो ध्यान, मैनू इंग्लिश बोलनी नहीं सुनती। मेरे को एक देसी धी बैठी इंडिया जान नूं, मैं भी इंडिया चलिया सा। मैं उन्होंने पूछा पुत्त तेनू इंग्लिश आउंदी? कहंदी हाँ आउंदी। मैं कहा इनू पुछ तेरा कद किन्ना है? अज भी किसी ने पूछा सी, आपां उम्र पूछी सी। मैं कहा इनू पुछ तेरा कद किन्ना है? उन्हें अंग्रेजी में सिक्योरिटी वाले ने पूछा, काला सी, एडी चौड़ी छाती, एडा लंबा। वो कहता 7.5 फुट। तो मैं ऐ करके सिर नवाया। मैनू चेता आया गुरु हरगोबिंद साहब का। तेनू वेख के चेता आया मेरा गुरु किड्डा हो, किड्डियां किड्डियां बाहां होणगियां मेरे गुरु दियां। वड जोधा बहु पर उपकारी शहनशाह किड्डे होणगे। ते उन्हें उस कुड़ी नूं पुछया भी इन्हें क्यों पुछया तुसीं मैनू? ते बच्ची ने पूछया भी बाबा जी ये पुछदा भी मैनू क्यों पुछया? मैं कहा साडे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा कद 7.5 फुट उच्चा सी ते 6 मन भार सी। मन समझदे हो किन्ने किलो दा? 40 दा। इन्ना भार सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा। वो इन्ना खुश होया, जूस की बोतल ले आया। जूस की बोतल लिया के मैनू दे के कहंदा तू इत्थे बह जा, मैं तेनू जहाज च छड्ड के आऊंगा। वो लम्मा किस्सा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब का कद कितना हो चुका है? 7.25 फुट उच्चा। एक बार फिर वाहे ते गुरु शब्द उस्तत करो उस स्वरूप दी चौंकड़े मार के। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਦਿਆ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਵੇਖੋ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਤੱਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਪਾਹਣ ਮੀਨਜ ਮਾਣਕ ਬਣੇ, ਹੀਰਾ। ਹੀਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ 97 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ 107 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੜਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ। ਜੁੜੋ ਹੋ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ, दर्शन देखने का चाओ। भाई जतिया उस प्रीतम प्यारे नू मेरा बोलो जी, तुसी भी भेजियो। मैं गुरु दी हजूरी च कहंदा सचखंड आ, इत्थे झूठ नहीं बोलिया जांदा। ये सच्ची दरगे बोले कूड़। जिहड़ा सच्ची दरगाह च बैठ के झूठ बोलदा ना, उहनूं किते जगह नहीं मिलती। सच कह रहा, सुनेहा तुसीं भी भेजियो, तुहाडे घर भी आऊ। मिलना ही नहीं चाहुंदे। सुस्त मूंह, सुस्ती ने घेरिया इंसान नूं। ये टीवी वेंदा कदी सुस्त नहीं हुंदा, फेसबुक वेंदा कदी सुस्त नहीं हुंदा। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੁਨਾਹ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਸੀਸ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ।
ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ, ਬਨੂੜ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੂਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੀਰ। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਧੀਏ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਣ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਉਦਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਦਣ 19 ਸਾਲ ਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 9 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਢਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 10 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 10 11। ਢਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਤਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਭਰਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇਰੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਬਾਹਰ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰਵੱਟੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ 7.25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ। ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਆਓ ਸਰੂਪ ਨੂੰ।
ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਚਿਹਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ? ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਲਾਗ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਤੇ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਦਿਓ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਦਿਓ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਬਹੁੜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕੁਛ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਹੋ ਤੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਕਹੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਹੋ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਟੁੱਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਣ ਕੇ PR ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋ ਸੁਣ ਲੋ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬੋਲੋ PR ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ, ਮੰਗੋ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੁਣੋ ਕੀ? ਇੱਕ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ? ਚੀਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਜੋਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ? ਪੀਰ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ। ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੀਰ ਜੀ ਜੋ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਿਉਂ? ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਊ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਊ, ਕਿੰਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ 2-4 ਮਿੰਟ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਕਿਆ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਬੋਲੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਪੁੱਤ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ। ਗਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਕੜੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਬੋਲੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਿਹਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ। ਗਹੋ ਮਨੇ ਪਕੜੋ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਗਰੀ ਸਭ ਸਾੜਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਬੋਲੋ ਪੁੱਤ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਬੋਲੋ ਝੋਲਾ। ਝੋਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਗਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ कलयुग होता। जो कल को एक बार ते आए हैं उन्हां दे काल तत्तियां हवावां उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदी। इत्थे भी कहंदे मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता झोला। शब्द दी आरंभ करदे कहंदे इस तत्ते झोलियां तो बचन नूं सियाणपा ना करदा फिरी। अनक जतन नहीं होत छुटारा
ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇਂਗਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤ। ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਅਨਕ ਯਤਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਛਟਾਰਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਖਿਓ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ। ਆਗਲ ਮਨੇ ਬਹੁਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹੀ ਆ। ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ। ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਧੀਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤ, ਸੇਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਬੋਲੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ SSP ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਛਾਈ? ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸੋਂ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਪਰਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ, ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ, ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਭਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹਿ, ਦਰਗਹਿ ਮੀਨ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਸੋਭਾ ਸੇਤ। ਬੋਲੋ ਸੋਭਾ ਸੇਤੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ।
35-37 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਐਤਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।